آقا و مولا مرشدی شاہ سید الہند مولا مددی قادریم نعرہ یا غوث اعظمی ظلم دمج شیخ احمد رضا خاں قطب عالمی ظلم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بریا کے واسطے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مائک والے بھائی تھوڑی سی کو کم کر دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔ آج ہم اور آپ جس مجلس جیش ملت بنام سرکار نجمی میاں کے نام سے جو جلسہ منایا گیا ہے، اس جلسے کی گتی ویدھی دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ لوگوں کے سر پر چناؤ کھڑا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ ہاں ایم پی اے تو بنے کے شوقے ہوتا، دو تین آدمی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی شفیق صاحب قبلہ شمشی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں شہزادہ شیر نیپال۔ ایک بات پہلے، آپ مسئلہ نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ جس کا نام صدام چترویدی ہے نا، وہ ہائٹ میں بہت چھوٹا ہے، اور آپ لوگ چھٹکنما مرچائی سمجھتے ہیں۔ وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ وہ اگر چٹنی میں پیس دیا جائے تو ہمارے گاؤں کی کہانی، ایک بوڑھا تھا، وہ جب چٹنی کھا کے آئے اس سے پوچھئے بھائی صاحب کیا کھا کے آئے؟ کہا کہیو بھائی یہ اتنا بڑھیا مچھلی بننا رہلو لیکن مرچائیے بہت رکھے رہلو۔ ایک دن اتفاق سے ہم ان کی بیوی سے کہے بھابی سب دن مچھلی آپ لوگ کھاتے، کہا ہو کون کل کا مچھلی کھائے؟ وہ ابھی ایک چٹنی کھا کے گلے۔ تو آپ لوگ اس انداز سے بیٹھیے کہ آپ کا جسم آپ کے گاؤں میں رہے اور آپ کا دل مدینہ شریف میں رہے۔ اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو ہم کوئی تنخواہ نہیں دیتے، ہم آپ کے ملک کے ہیں نہیں، آپ لوگ بھی سپورٹ دیجئے گا تھوڑی دیر سمرتھن کے طور پر۔ سمرتھن اتنا دے دیا انڈیا والا کہ پورا انڈیا برباد ہے۔ اتنا زبردست سمرتھن دیا ہے کہ کبھی 3 طلاق چل رہا ہے تو کبھی کچھ چل رہا ہے تو کبھی کچھ۔ اب تو 1 مہینے سے پورا انڈیا کا ڈماڈول ہے، لیکن آپ کے نیپال میں شانتی ہے۔ تو آپ جلسے میں آئے ہیں تو اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ دے نہ دے، مصطفیٰ یقین کر لو جنت ضرور دیں گے۔ بھائی صاحب آپ کو تکیہ وکیہ بھیج دیں کیا؟ ہاں، کمائے لنگوٹی والا کھائے دھوتی والا، یہی تو ہو بھی رہا ہے۔ ارے آج مجھے مت دیکھیے، آپ انہیں دیکھیے جن کے باپ کا جلسہ کرا رہے ہیں۔ اور ایسے نہیں آپ لوگوں کو سمرتھن، ایک بات آپ مسئلہ نہیں بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ابھی مجھ سے پہلے ناصر مسلک اعلی حضرت عطائے شیر نیپال، کرامات شیر نیپال، قاطع نجدیت حضرت علامہ مفتی اشرف رضا صاحب امجدی کے سر پر آپ نے مالا پہنایا۔ اس سے قبل آپ نے نقیب اعظم ہند و نیپال حضرت علامہ رضا اللہ مصباحی کو آپ نے مالا پہنایا، مجھے بھی مالا پہنایا۔ جب مالا پہنایا گیا تھا تو آپ کا ہاتھ اٹھایا گیا، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، اور تاکہ دنیا والے یہ سمجھ جائے کہ ہم نے جسے پہنایا ہے ہم اس سے محبت کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، جب چناوی مسائل آتا ہے، اگر آپ کے گاؤں میں اگر کوئی اسکارپیو نظر آتی ہے، اس پر اگر ہسوا ہتھوڑا ہے وہ کہتے پرچنڈ کا آدمی ہے، اگر کسی پر سورج ہے وہ کہتے کہ پیولی کا آدمی ہے، اگر کسی پر گاچھ ہے وہ کہتے ہیں کہ کانگریس کا آدمی ہے۔ لیکن آج جیسے ملت کانفرنس میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ زمانے والے کو پیغام دے دو کہ ہم کسی نیتا کے سپورٹر نہیں، آمنہ کے بیٹا مصطفیٰ کے سپورٹر ہے۔ ہمارا ہاتھ اٹھے گا جو نبی کے لیے اٹھے گا، اور زبان وہی کہے گی جو بریلی کا مفتی اعظم کہتا ہے، عرش آدم پر فریرا عیش ابرار کا بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار نظمی میاں کانفرنس، فضان حضور شیر نیپال
حضرت مولانا صدام حسین چترویدی، علامہ ضیاء المصطفیٰ اظہری. اور ایک بات اور سن لیجئے، وہ دیہات کے لوگ کہتے بارے پوت پراپت گھوڑا نہ زیادہ تو ہم کوئی فارسی پڑھ رہے ہیں، جو آپ بولتے ہیں وہی ہم بول رہے ہیں. اب آپ چہرے سے تو سمجھ گئے ہوں گے. بولو بھائی، چہرہ دیکھنے کے بعد لگ رہا ہے نا کہ کوئی عاشق رسول بیٹھا ہے. واہ واہ. اب میں تھوڑی دیر علماء کرام کی توجہ کی پٹری پر خطابت کی راجدھانی دوڑانا چاہتا ہوں. اور وہ خطابت کی راجدھانی اس کے ڈرائیور کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کے ڈرائیور جیسے ملت ہے، اور ٹرین کا نام نجمی ہے، اور یہ چلنے والا محریرہ سے لہنا ہوتے ہوئے یہ مدینے کو جانے والا ہے. وہی شیر نیپال ہے جو آپ جن کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں. ان کے انتقال کے بعد اسی گاؤں کا ایک بڑا لیڈر ہے جس کا نام بھی ملنیدی ہے. جب حضرت کا جنازہ چلا ہے، مولانا اشرف القادری بھی وہاں پہ ہے، علامہ شفیق بھی ہے، علامہ رضا المصطفیٰ بھی ہے. جب ان کا ہیلی کاپٹر لال ہیلی کاپٹر ناچا، لوگوں نے کہا بھی ملنیدی آیا. میں نے کہا یہ کیوں آیا؟ کیا ایم ایل اے کا ٹکٹ دینے آیا؟ کیا ایم پی کا سمرتھن دینے آیا؟ کیا مکھ منتری کا پد لینے آیا؟ آخر یہ شیر نیپال کا جنازہ ہے، اس میں آنے والا عاشق مصطفیٰ ہے. یہ شیر نیپال ہے، لیکن یہ بھی ملنیدی کیوں آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولانا ابھی ملنیدی کے ہیلی کاپٹر سے آنے کے بعد شیر نیپال کا مقام نہیں بڑھا، بلکہ بھی ملنیدی نے کہا ارے ان کے جنازے میں آ گیا تو اب سیاست میں مقام بڑھ جائے گا، عظمتیں بڑھ جائے گی. اب مجھے ذرا فیصلہ کر کے بتاؤ، جب دنیا دار کا لیڈر جانے کے بعد قدموں میں گرتا ہے تو جو دنیا کی حکومتیں مل جاتی ہے ان کے قدموں میں گر جاؤ، یقیناً اللہ تجھے جنتی بنا دے گا. ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، فیضان حضور شیر نیپال زندہ باد. حضرات ایک بات اور سنو، سبحان اللہ بولیے. تب اتنا دھیرے سے اردو قاعدہ نہیں سنا دیں گے، زور سے بولیے سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے کتنی محنت سے یہ جلسہ ہوا ہے؟ پوچھئے کرانے والے جلسے سے. رات کی نیندیں حرام. جس کے پاس گئے 10 روپیہ لینے ہیں، مولی صاحب تو سب خالی چندے مانگی چھو. یہ لیا بھی، آپ پر احسان بھی کیا. پیسہ آپ کا ہے، کرم مصطفیٰ کا ہے. واہ. ایسے نہیں، زور سے بولیے سبحان اللہ. میں نے پہلے ہی کہہ دیا، سنیے حضور شیر نیپال کے ماننے والوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تعجب تو ایک بات یہ ہے، مفتی صاحب قبلہ تقریر کرے ہم، زبان ہماری، ہاتھ ہمارا، بدن ہمارا. کچھ لوگوں کو تکلیف کل میڈیا پہ لکھے گا جلسہ جمنے نہیں کیا. ابے تو جلسہ جمانے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے. یہ کوئی مودی کا جلسہ نہیں ہے جو جمنے کے لیے 500 دے کے بلایا جائے. یہ مصطفیٰ کا جلسہ ہے، اس کے جلسے کو دنیا کا ڈی ایم حفاظت کرتا ہے اور نبی کے جلسے کو اللہ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں. زندہ باد، زندہ باد. واہ 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 واہ. حضور شیر نیپال کیا ہے؟ شیر نیپال، ارے زور سے بولو سبحان اللہ. حضور شیر نیپال کے صاحبزادے علامہ ضیاء المصطفیٰ اظہری بیٹھے ہیں. سرکار شیر نیپال کہاں بیٹھے ہیں؟ ذرا توجہ سے سنیے. جسے دنیا سارے لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے پیرانے پیر، ہم کہتے پیرانے پیر، یہ کہتے پیرانے پیر، جنہیں روشن ضمیر کہا جاتا ہے، جنہیں غوث الثقلین کہا جاتا ہے، جن کی بارگاہ میں جب عریضہ پیش کرنے پہ سرکار مفتی اعظم آئے ہیں تو کہتے یا غوث اعظم خبر لو ہماری، کیا ہمارے تمہارے، کرم مجھ پہ فضل و کرم غوث اعظم. یہاں کے یہ دل، یہ سر، یہ جگر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اسی غوث اعظم کے مزار پر سرکار شیر نیپال ہے. آپ فاتحہ پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ فاتحہ میں مستغرق ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے، اس کے مصطفیٰ میں مچل رہے ہیں، آپ کی کیفیتیں بدل رہی ہے. ابراہیم میں ایک حبشی آیا ہے جس سے آپ نے نہ کبھی دیکھا، اس نے نہ کبھی آپ کو دیکھا. آنے والا طواف مزار غوث اعظم کیا اور کرنے کے بعد شیر نیپال سے کہتا ہے اے سرکار مجھے مرید کر لیجئے. میں نے تصور میں شیر نیپال سے پوچھا، یہ نہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اسے جانتے ہیں، آخر یہ آنے والا ہے. تو اتنے علماء کھڑے ہیں، کسی سے مرید نہ ہوا. اتنے پیر کھڑے ہیں، کسی سے مرید نہ ہوا. اتنے فقہ کھڑے ہیں، کسی سے مرید نہ ہوا. بلکہ آپ ہی کی بارگاہ میں آ کر کہتا مجھے مرید کر لو. حالت تصور میں مزار غوث اعظم سے یہ جواب آ رہا ہے، اے
सैलो सवाल करने वालों, अरे हाथ जैश का है और करम गौसे आजम का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे आजम जिंदाबाद, करामते हुजूर शेर नेपाल जिंदाबाद, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा अजहरी जिंदाबाद। और एक बात और आपको बतावे, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे एक मर्द था, वो कहीं घर में आवे कहीं से तो अपनी बीवी को 2 मुंगरी मारे। कै मुंगरी? 2 मुंगरी। तो औरत सोची सब्जी अच्छी है, रोटी अच्छी है, चावल अच्छा है, फिर ये हमको मारता काहे है? तो मोहल्ले की औरत बोली कि आज ही तोरा मारे से पहले तू एकरा 2 मुंगरी मार दे। यो इसकी बीवी उसको खाना खिला रही है, और जैसी ही मुंगरी सरबराया उससे पहले बीवी ने दिया धराधर। अब मर्द बोला हम इसको रखबे नहीं करेंगे, चलो काजी शरीयत, काजी मोहतरी हजरत अल्लामा मुफ्ती, अब मुफ्ती अशरफ से पूछो फतवा कि बीवी ने मारा क्या किया जाए। मुफ्ती साहब यही कहेंगे कि मर्द हाकिम, औरत महकूम है, ये होनी नहीं चाहिए। मुखिया को बुलाया, कहा कि फैसला कीजिए। मुखिया ने कहा क्या बात है? तो शौवर ने कहा ये हमारी बीवी हमको 2 मुंगरी मारा है। तो बीवी ने कहा ये हमको रोज मारता है। तब उसने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम बीवी को क्यों मारते हो? तो कहा मुखिया जी तोरा समझ में नहीं है, तो हम एकरा से बड़ प्यार करी छी। तब बीबी से कहा तुम काहे मारी है? कहा ई सब दिन हमरा से प्यार करी रहे, आई ठोक के हम तनका प्यार के ट्राई करी। आप लोग इस मिजाज से नहीं, बल्कि ये लोग, कोई दुनिया में बाप से प्यार करता है, कोई मुस्तफा, कोई दादा से प्यार करता है, कोई खानदान से प्यार करता है, लेकिन एक आशिक रसूल है जिसका नाम शेर नेपाल है। जब उनकी कजा आई है, यही अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा है, जब उनका जनाजा चला है, एम्बुलेंस में लेटाया गया है, तो जुबान खामोश है, लेकिन हाथ की फड़फड़ाहट कह रही है, जुबान ये कह रही है, जुबान चल रही है। अपने बेटे को तालीम ना दिया, बल्कि जुबान चल रही है, तो आवाज यही आ रही थी, एक नजर देख लो आका को कदा से पहले, उनसे मिलने की तमन्ना है। खुदा से पहले हम बेटे से प्यार करते हैं, अब बाप से प्यार करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे आशिक है जिनके सामने मरते वक्त कहा जाता है आपको प्यार से प्यार है, वो कहते नहीं। आपको बेटे से प्यार है, वो कहते नहीं। आपको रिश्तेदार से प्यार है, वो कहते नहीं। तो पूछा जाता आपको किससे प्यार है, तो वो अल्लाह का वली कहता है सबको दुनिया वालों से प्यार है और मुझको मदीने के सरकार से प्यार है। तभी तो बरेली के आला हजरत कहते हैं ऐ इश्क तेरे सबको जलने से छूटे सस्तो, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और क्या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे नज़मी मियाँ कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे शेर नेपाल, फैजाने राहे शहीदे हरमैन शरीफान, फैजाने राहे बगदाद शरीफ, नारे तकबीर। अभी मैं रूम में बैठा हुआ था, मुनाज़िरे सुन्नत, फ़क़ीहुल अस्र, आतिए नज़दियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीक साहब किबला शमशी, उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी। इन्होंने कहा मौलाना जो मदीना देख कर आया है सारी दुनिया बेच देगे मदीने की मोहब्बत में। उसी मदीने में शेर नेपाल बैठे हैं। आज कुछ लोग बोलते हैं आप लोगों को शेर नेपाल से मोहब्बत इसलिए कि आप लोगों के जात है। हमने कहा जात की बुनियाद पर मोहब्बत नहीं होती, या तो आप जाहिल है, और अगर जाहिल नहीं तो हदीस पढ़िए। मुस्तफा फरमाते हैं कि जब बंदा इश्क मुस्तफा में मस्त होता है तो बंदे का हाथ नहीं रहता, बल्कि हाथ बंदे का है, पकड़ना खुदा का है, पाँव बंदे का है, चलना खुदा का है, जुबान बंदे की है, बोलना खुदा का है। पता क्या चला, जब शेर नेपाल इश्क मुस्तफा में गर्क हुए तो शेर नेपाल सिर्फ मुफ्ती जैश न रह सके, बल्कि शेर नेपाल का वो मकाम हो गया कि सिद्दीक की सदाकत का नाम शेर नेपाल पड़ गया, उमर की अदालत का नाम शेर नेपाल पड़ गया, उस्मान की सखावत का नाम शेर नेपाल पड़ गया, अली की शुजात का नाम शेर नेपाल पड़ गया, उस्मान की सखावत का नाम शेर नेपाल पड़ गया, वो उसकी करामत का नाम शेर नेपाल हो गया। अल्लामा इमाम आजम की इमामत का नाम शेर नेपाल है। अरे सीना ठोक के नेपाल वालों ऐलान करो कि नेपाल की आबरू का नाम शेर नेपाल है। नारे तकबीर,
حضور شیر نیپال فیضان حضور شیر نیپال سجاد حضور شیر نیپال سجاد حضور شیر نیپال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اور ایک بات سنیے، سبحان اللہ زور سے بولیے. ادھر والے لوگ تو ایسے بول رہے جیسے ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کے مارکیٹنگ کر رہا تھا. تو مولانا رضا اللہ دیکھ کر کے مفتی اشرف صاحب سے بولے حضرات دیکھیے تو عمر 40 سال ہے، بیوی سے کتنی محبت ہے کہ اب تک ہاتھ پکڑ کے مارکیٹنگ کر رہا ہے. تو آدمی سن لیا، چھوڑ دیا، بیوی کو وہیں پر آیا. کہا مصباحی صاحب آپ کیا بولے ہیں؟ کہا آپ کو 40 کی عمر ہے، بیوی سے بڑی محبت. کا محبت کچھ نہیں ہے. تو کہا پھر ہاتھ پکڑ کے گھوم کہہ رہے ہیں؟ کہا جب اس کا ہاتھ چھوڑتے تو کوئی دوسرے دکان میں گھس جاتی، اسی لیے ہم اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے. تو آپ لوگ ایک بار سبحان اللہ بولیے تو ایک واقعہ اور بتاتا ہوں. ارے زور سے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ بول رہے ہیں تو کیا آپ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں؟ بلکہ کتاب کا نام نوٹ کرو، کتاب کا نام تفسیر روح البیان ہے، حضرت علامہ اسماعیل حقی ہے. وہ فرماتے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ پرواز کر رہے ہو، ایک بندہ مومن نیچے سے کہتا ہے اے مولا تو نے اپنے نبی کو کتنا بڑا مقام دے دیا، کتنی بڑی سلطنت دے دیا. اتنا کہنا تھا حضرت سلیمان نیچے اتر گئے اور کہے بندہ جو اللہ کی محبت میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے تخت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. پتہ کیا چلا؟ آپ زمین پر بول رہے ہیں، فرشتے آسمان پر بول رہے ہیں، اور بریلی میں اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں عرش پہ دادا چھیر چھاپ فرش پہ طرفہ دھوم دام کانے جدھر لگائیے تیرے ہی داستان. بابا بابا. اور ایک بات اور سن لیجئے، سبحان اللہ بولیے گا تب، اور آپ لوگ قیامت کے دن بولیے گا یا اللہ جتنے مولانا سبحان اللہ بول رہے سب کی تنخواہ بڑھ جائے. بہت کم تنخواہ ہے، 6000 سے اوپر کوئی کا نہیں ہے. بہت کھینچ تیر کے حضرات تو 8000. امام صاحب کا تنخواہ بڑھا دیجئے نا تو سیکریٹری بولتا آپ کو اسی میں بڑی برکت ہے. ہم کوئی 10,000 میں برکت ہے، آپ کا بیٹا قطر سے بھیجتا ہے 1 لاکھ، اس میں کہیں نہیں حرکت ہے. یہ تو بھائی بنانے کا بات ہوئی، یہ تو بنانے والی بات ہو گئی. حضرات سنیے، حضور شیر نیپال مدینے میں ہے، اور مدینے کے تعلق سے ایک پنڈت ہے جس کا نام ہے گیانندر پرساد. وہ کہتا ہے مختصر سی مل جائے زندگی مدینے کی. سبحان اللہ. ہم بہت بچا کے بول رہے ہیں، چونکہ ادھر قاضی صاحب بیٹھے، ادھر شہزاد شیر نیپال بیٹھے، ورنہ صدام چترویدی تو آدمی کے منہ میں انگلی ڈال کے سبحان اللہ بلوا لیتا. فی الوقت تو آپ زندہ ہے. میں نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بزرگوں کی زیارت کرتے رہو تاکہ کل قیامت کے دن آپ کہیے گا حضرات السلام علیکم حضرت. کون ہے نہیں جانتے؟ کہے گا حضور نہیں جانتے، نجمی میاں کا جلسہ ذکر آپ کے والد کا، میں محبوب شیر نیپال تھا اور میں آپ کی باتوں پر سبحان اللہ کہا، آپ کے چہرے کو دیکھا، مشیت ربی کو جوش آ جائے گا. اللہ فرمائے گا اے شیر نیپال ارے تم جنت میں بعد میں جانا، اپنے ماننے والے کو بلا لو اور تو بھی جنت میں جا اور اپنے ماننے والے کو بھی جنت میں لے جا. سبحان اللہ سبحان اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. اور آپ لوگوں میں سے اگر پیسہ ہو تو آپ لوگ دے سکتے، جائز ہے. اس شاعر لوگوں کو تو آپ لوگوں نے وضو نہیں غسل کرا دیا، لیکن ہم لوگوں کے لیے لگتا تیمم کے لیے بھی مٹی نہیں بچی. اچھا ایک بات سن لیجیے، پنڈت گیانندر پرساد کہتے ہیں مختصر سی مل جائے زندگی مدینے کی. سبحان اللہ زور سے بولیے نا. اور اب تو وہ وقت ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر بولتا ہے صبح میں جس کو بلڈ پریشر ہے، ڈاکٹر یونس صاحب کدھر ہے؟ یا بیٹھے. ڈاکٹر لوگوں سے کہیے کہ ڈاکٹر صاحب کیا بتابے دیہات میں بہت درد ہے، تو بولتے صبح اٹھ کر کے ورزش کرو. بولتے ہیں نا جس کو بلڈ پریشر لو کرنا ہے وہ بھی دوڑو، ہائی کرنا ہے وہ بھی دوڑو. بولو بھائی. ڈاکٹر بولتے تو آدمی 4 بجے بھورے میں دوڑتا ہے. ہم سیتامڑھی شہر میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے اسٹیشن پہ چائے پی رہے تھے، دیکھے اس دن 5 بجے بھور میں ایک آدمی چڈی پہنے ہوا ہے اور پچھاری کتا لے کے دوڑ رہا ہے. ہم نے کہا چچا کاہے؟ بولا یہ کتا ہے. ہم نے کہا کاہے کو؟
बोला कोई हमला करेगा तो कुत्ता बचावेगा। हमने कहा नजदियों तुमको कुत्ते पे भरोसा है और हम सुन्नियों को गौसे आजम पे भरोसा है। और इतना भरोसा है कि अल्लामा हसन रजा कहते हैं या गौसे आजम खबर लो हमारी, क्या मैं तुम्हारे करम मुझ पे फजलो करम गौसे आजम, यहाँ के ये दिल ये सर ये जिगर जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। और सरकार हसन रजा कहते हैं असूरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों की हाजत रवा गौसे आजम, बलाओं में गिरा है बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। और आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा और मेरे गौसे आजम फरमाते हैं जब कोई मेरा अकीदत में मुझे पुकारता है तो उसकी आवाज से पहले अब्दुल कादिर उसके सामने हाजिर हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुन लीजिए, फटलावा ना हो। हाँ, अब उसी पर चल रहे ना हुजूर। एक करामत बोलिए कि हम जाएंगे बेत पर। हुजूर शेरे नेपाल, सुभान अल्लाह। और ये करामत अपनी नहीं है। आपको अगर पूछना है तो चले जाइए अदियानपुर। करामत बयान करने वाले का नाम कारी नूर आलम है जो खलीफा शेरे नेपाल है। सुभान अल्लाह बोलिएगा। या अल्लाह जितने सुभान अल्लाह बोल रहे सो जाए तो ख्वाब में सबको जलवाए शेरे नेपाल दिखा दे। सुभान अल्लाह। इससे अच्छी दुआ तो हमारे पास है नहीं। चचा कहाँ जा रहे हैं? हम समझ रहे, जाइए आप सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। हुजूर शेरे नेपाल रौजा गढ़ी पर बैठे हैं। कारी नूर आलम और अल्लामा हैदर बरकाती किधर गए? इन लोगों से पूछिए। शेरे नेपाल के करीब एक शख्स लोहर पट्टी का है जिसका नाम बदरी है। आया और आने के बाद खामोशी से बैठा है। हुजूर शेरे नेपाल की नजर पड़ी है। शेरे नेपाल मुस्कुराने लगे। आप भी मुस्कुराकर सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। शेरे नेपाल ने कहा बदरी बहुत खामोश है। इतना कहना था। पीर का जुमला सुनने के बाद मुरीद परेशान हो गया, उसकी कैफियतें बदल गई। अब उसे लगा के मांगने का वक्त आया है। कहा सरकार आपको मालूम नहीं है मेरी शादी के 40 साल हो गए, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। मैंने कहा बे बदरी तुम्हें मांगना है तो किससे मांग रहे हो? ये तो इंजेक्शन लेके आए नहीं है, ये तो अल्लाह का वली है, तुम इनसे क्यों मांगते हो? तब बदरी ने कहा अरे जहाँ दुनिया का हकीम काम नहीं करता है वहाँ अल्लाह का हबीब काम कर जाता है। हुजूर शेरे नेपाल ने कहा ए बदरी क्या चाहिए? वो अर्ज किया हुजूर आपको मालूम नहीं मेरा घर सन्नाटा है, घर में नूर नहीं है, घर में कैफियत नहीं है, घर में पुरनूर नहीं है, मेरा घर सन्नाटा है। सरकार शेरे नेपाल मेरे पास कोई औलाद नहीं है। बाहर शेरे नेपाल तेरी अजमतों को सलाम, तेरी लियाकत को सलाम, तेरी फिक्र को सलाम, तेरी तदब्बर को सलाम। इसके मुस्तफा में मरने वाला ये आशिक तूने क्या कह दिया? शेरे नेपाल कहते हैं अगर बेटा हो जाए तो क्या दोगे? बदरी ने कहा हुजूर हर साल 2 मन धान जामिया हनफिया को दूंगा। हुजूर शेरे नेपाल कहते हैं क्या मैं दुआ कर देता हूँ इंशाअल्लाह बेटा पैदा होगा। और पति के लोग कहते हैं कि बदरी जिस रात में आया है और अपनी बीबी से मिला है उसी रात वो बच्चा ठहरा है और 9 महीने के बाद उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। जब शेरे नेपाल पहुंचे तो बदरी ने कहा दुनिया का पीर एक तरफ और मेरा शेरे नेपाल एक तरफ। तकबीर। सारा मजमा हाथ उठाओ और हाथ को बम लहराए। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे रसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर शेर नेपाल, फैजान हुजूर शेर नेपाल, सजादा हुजूर शेर नेपाल। नारे तकबीर, नारे रसालत। और ये मकाम कैसे बढ़ता है? उठाइए हिंदू धर्म की एक किताब, हिंदू धर्म की एक पुस्तक जिसका नाम महाशिव पुराण है। क्या नाम है? महाशिव रहे बाबू है। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। आजकल नौजवान का भी अजीब सिस्टम है भाई। हम तो अपने गांव में देख देख के हम अंदर अंदर टेंशन से घुटते रहते। चारों तरफ से बाल छिलवा लिए हुआ है, बीच में हरियर का पियर का ललका। ये लगता है जैसे ये पटना का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, अब लालू जी का हेलीकॉप्टर उलटने ही वाला है। अजीब अजीब सिस्टम है लोगों का। महाशिव पुराण अध्याय नंबर 1 पेज नंबर 14
मंत्र नंबर 4434। कितना है? बोल तो दिए धड़ाक से। हाँ अच्छा चलिए, अभी हम सवाल नहीं करेंगे। काजी साहब बैठे, आप लोग जाइए जलेश्वर, फतवा पूछिए इनसे। क्या मैं आपको वो मंत्र सुनाने जाऊं? इस मंत्र को उनके धर्म अनुसार मंत्र विधाता कहते। क्या कहते हैं? अष्टगुणा मनुष्दीप्यांता चैकौल्यम चेदम संत पराकर्षम च बहुभाषिता चेदानो यथा शक्ति कृत ज्ञानता शिवत्ति ओम ब्रह्म विजानास्ते कंचन गुरुद्या तसा सत्यम विरस्तम गुरुवे नमः। समझ में आया? और तो उर्दू समझ में नहीं आती, तो क्या खाक समझेगा? हमको एक बात याद आई, देखिए जो बात हम खुल के कह देते हैं, है कि नहीं? इसका मंत्र का तर्जमा सुनने से पहले, ट्रांसलेशन सुनने से पहले गौर कीजिए। हिंदू धर्म के अनुसार उन्हें भगवान कहते जिनका ससुराल जनकपुर में है। समझ गए? श्री रामचंद्र जी है, उनके चरणों में हनुमान ने कल जोड़ कर कहा, प्रभु जब आपकी पत्नी सीता को रावण ले गया तो बचा के कौन लाया? कहा तुम लाए। तो कहा संसार के लोगों के अंदर ये भ्रम आ गया, संसार के लोग ये समझ गए, संसार के मनुष्य की कल्पनाएं ये हो गई कि संसार में हनुमान से बड़ा कोई ताकतवर नहीं। तब रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान, गए तो आप थे, लेकिन शक्ति किसने दिया था? पावर किसने दिया था? ताकत किसने दी थी? कहा महाराज जाना मेरा काम था, ताकत देना आपका काम था, शक्ति देना आपका काम था, पावर देना आपका काम था। तो कहा संसार को पता चला कि हनुमान के साथ साथ रामचंद्र जी भी बलवान है, लेकिन मुस्तफा के दीवानों तेरे रसूल की बलवानता का क्या कहना? हजरत अली जब जंगे खैबर में गए हैं और 180 कुंटल का दरवाजा उखाड़ के फेंका है, तो हजरत अली से पूछा, अली आपको ताकत कहां से आती है? तो अली कहते हैं बाजू अली की है, ताकत मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और एक आदमी नारा लगाइए तो एक हदीस पढ़ते। न लगाइएगा तो हम अल्ली भी नहीं, हिज्जो नहीं करेंगे। सिंजबरसा पे जरपा नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, हुजूर सरे नेपाल, सरजमीने नगरान, नारे तकबीर, उलमाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी नारा लगल को ना तो कल एक साथी सब कदेर की रे राज जलसा में खूब जमावित रही थी ना रे। सही बोल रहा, पक्का बोलेगा इसको चाय की दुकान पे तो यो कहेगा तोरा ना तो हम लगैली, तो कहती वही से तो गाड़ी बैठल रहे तो तू फंस गले। तो आपसे कोई कहे तू फंस गले तो आप कहिएगा सुन, जो जलसे में फंसेगा वो कयामत में बचेगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिए तो थोड़ी देर और बोलते हैं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ तवज्जो से आप लोग जरा सा। हजरात तो मैं आपको एक मंत्र और सुना देता हूँ, और उससे पहले शेर सुन लीजिए। पंडित श्री रामचंद्र जी के पिता का नाम है राजा दशरथ। क्या नाम है? उनके पिता का नाम है राजा रघु, और उनके एक मित्र हैं जिनका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। वो तुम्हारे नबी की शान में लिखते हैं, हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। जोर से बोलिए, हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? अरे पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब सुन लीजिए हिंदू धर्म के हर पंडित, अब थोड़ी देर के बाद वो हाथ में लोटा लेकर के और घंटी बजाने चलेंगे, लेकिन उस वक्त तक नहीं बचाएंगे जब तक कि ये मंत्र नहीं पढ़ेंगे। इस मंत्र का नाम हिंदू धर्म के अंदर गुरु वंदना कहा जाता है, और जब तक गुरु वंदना नहीं पढ़ेगा तब तक के कोई पंडित जी घंटा नहीं बजा सकते। और ये मंत्र क्या है? इसको तुलसीदास जी ने अलग लिखा है, वाल्मीकि जी ने अलग लिखा है, महाशिव पुराण में अलग लिखा है। लेकिन मैं आपको जो आचरण करने जा रहा हूँ, जो आपके
समक्ष अभी रखने जा रहा हूँ, यह आपको तुलसीदास जी के रामचरितमानस में है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरु नमः। हे संसार में बसने वाले मनुष्य, उठो और उसकी कल्पना करो जो तुम्हें भोजन प्रदान करता है, जो पूरे संसार को चलाता है, जो पूरे संसार को भोजन देता है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो हिंदू धर्म के लोगों ने कहा, किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा महादेव है, किसी ने कहा कि अर्जुन है। लेकिन चलो कुरान से पूछते हैं, ये कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक कहता है कुल हु अल्लाह हुआ है, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अब रिजल्ट सामने आ गया, कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं और कायनात चलाने वाले को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तभी तो बरेली के आला हजरत कह रहे हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह बेशक। एक बात और सुन लीजिए, सुभान अल्लाह जल्दी से बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। अब महबूब नजमी साहब किधर चले गए? हजरात एक बात सुनिए, महबूब नजमी साहब ने जलसा कराया। जलसा कराया तो क्या वो अपने नाम के लिए? नहीं, शेरे नेपाल को राजी रखने के लिए। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। और शेरे नेपाल की रजा हमको तुमको मिल जाए तो मुकद्दर है। अरे हजरत बायजीद बुस्तामी को जब कब्र में लेटाया गया ना, तो मुनकर नकीर ने पूछा मन रब्बो का? तो कहा हम बतावे कि हमारा रब कौन है, कि रब से पूछेगा कि बायजीद कौन है। सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं बोलेगा सुभान अल्लाह। बायजीद बतावे कि हम मेरा रब कौन है, कि रब बतावे कि बायजीद कौन है। तो रब की रहमत को जोश आया, कहा फरिश्तों सवाल न करो, इससे इसके बदन से अभी इसके मुस्तफा का खुमार ना निकला है। उसी तरीके से शेरे नेपाल का जब जनाजा लहना में आया, जब उन्हें गोसल कराया जा रहा था, तो अब जरा साफ बताओ, ये डॉक्टर यूनुस बैठे हैं, इनसे पूछो कि थाईलैंड के माध्यम से जब आदमी मृत्यु प्रमाण पत्र पे चढ़ता है या आदमी मर जाता है तो उसका खून पानी हो जाता है। लेकिन जब शेरे नेपाल को नहलाया जा रहा था, बदन पे थोड़ा सा मैल था, जब उसे खराशा गया है तो ताजा खून निकल रहा था। शेरे नेपाल ने दुनिया को बता दिया जालिमों, जब शेरे नेपाल का जिस्म ऐसा है तो मदीने के मुस्तफा का जिस्म कैसा होगा। पता ये चल गया कि जब लोहना का आका जिंदा है तो महरारा का सैयदुल उलमा भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जाने हुजूर शेरे नेपाल जिंदाबाद, सरकार नज़्मे मियां कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, शहजादे हुजूर शेरे नेपाल जिंदाबाद, अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी जिंदाबाद। ऐसे ही महापुरुष के बारे में भागवत गीता मंडल 2 सूक्त नंबर 4 मंत्र नंबर 84-85 पढ़िए। आप लोग क्या पढ़िएगा, कुरान पढ़ने का तो टाइम ही नहीं। सुबह उठते हैं तो पेपर लेके पढ़ते, आज की ताजा खबर मोदी ने कहा तिलाक सलासा चालू होगा। हाँ, ये आज की ताजा खबर है। और सहाबा कहते हैं कि मेरा ऊंट गुम हो जाए तो हम कुरान पढ़ के तलाश लेते थे।